Sashkal Salam, hi, hello, bonjour. As I promised before, that we will be releasing the news as soon as it comes on CIC website. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। Extended family members can come to Canada and visit their family members. They are like all the family members. So extended, who are extended family members? Who can come? How can they come? We'll be discussing that. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ extended family members ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ extended family members ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। I'm gonna try to make this information as easy as possible because it's too detailed. It has different steps that needs to be followed, but we'll try to cover everything in a simple language. So let's see what Canadian government has announced. So who is extended family member? And first thing is, what has Canadian government done? So there is, according to the Canadian government, how to unite with extended family members who are Canadian citizens or permanent residents. So the first thing is that this news is only for the people who are extended family members of Canadian citizen or permanent resident. ਇਹ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, a non-dependent children. So for example, who is a non-dependent children? So dependent children is someone who is regularly studying or is dependent upon their parents. A non-dependent person, a good example will be someone who is 40 years old, has his own business, but and is not dependent upon their parents, is a non-dependent child. So he or she can also come to Canada under this program. A grandchild or a grandparent, a sibling, half sibling, or a step sibling, a grandparent, grandchild, mother, father, brother, sister, all these family members, these are extended family members. So ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ extended family members ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ। It's also, so if all these relations are for the both side of the family, so it's for both spouses, husband and wife, husband's family members and wife's extended family members are covered in this. Another important point is, if someone is in a relationship for at least 1 year, if someone is in relationship with someone for at least 1 year and have spent time physically, spend time in the physical presence of that person at some point during that relationship, so they have spent time together and is in a relationship for at least 1 year, they can also qualify. So agar kisi bande da kisi de naal ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਟੈਪਸ, so the Canadian government has divided this process into 6 steps. We'll be discussing each step individually. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 6 ਸਟੈਪਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ। Your family member who is the Canadian citizen or permanent resident,
must fill out this application form. So ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। They will fill this form. So first step is your family member who is a Canadian citizen or permanent resident must fill out this application for authorization and statutory declaration. So ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ permanent resident ਅਤੇ citizen ਨੂੰ ਐਵਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, he will have to sign this declaration. So ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ your family member signs the form by solemn declaration. So once you have sent the form back, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੋਲਮਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Get a copy. ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ get a copy of the completed and signed form. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਟਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਟਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ I need to get this written authorization to travel. I need to request written authorization to travel. This is step 5. I need to request this so that I can come and meet my family members. The sixth step is you cannot travel only with one of the document stated above. You will be needing both. You will be needing the copy of the application for authorization and statutory declaration along with written authorization with you when you travel. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 1 ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ 1, ਸਟੈਪ 2, ਸਟੈਪ 3 ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਮਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਲਮਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਟਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ that he is a permanent resident or Canadian citizen. You will have to prove that he is your family member. So proof of relationship and proof that you are permanent resident or Canadian citizen, or you are going to meet a permanent resident or a Canadian citizen. You need all those documents. The most important thing that is important is this.
the immigration officer can refuse your application and may refuse your application if the purpose is tourism, entertainment, or recreation. So this visas, this announcement is only for a family reunification, you can say. It's to meet your family members, to meet your extended family members. It's not a fun visit. It's not for tourism. If you're filling an application for tourism and stuff, your case can get refused. So these are the major things. If you're looking to move towards this, I feel this is a good program because it's been around 7-8 months or maybe more. People were planning to meet each other, planning to move to different countries to meet their family members and stuff, but they were unable to do that because of all this pandemic. So if you're looking to come and meet your extended family members, this is a good option. Canadian government has announced this program. There's another thing that you need to keep in mind, that you need to provide evidence that you will be staying in Canada for at least 15 days. That means 14 days of quarantine and 1 day above. So if your visit is less than 15 days, then you don't qualify under this. So if you're looking for traveling, or if you want to travel, feel free to contact our team of licensed consultants. Book your consultation through our website bramptonconsultancy.com. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ 6 ਸਟੈਪਸ ਨੇ, 6 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋਲੋਮਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 14 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਸਕੋ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦਿਸ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੀਟ देयर ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ IT ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।